कलगीधर पातशाह नूं खालसे ने पुछया है, महाराज गुरु घर दे विच जो भगवती चंडी दा संकल्प है ये आप जी ने आरंभ कीता है, इहदा की कारण है? क्या गुरु घर दे विच चंडी और गुरु दो चीज़ हन कि इक्को ही है? तां सतगुरु कहंदे भाई खालसा जी इहदे 'च शंका ना करो, ये गुझी गल है जिहड़ी ना दसी जा सकती है ते ना मोटी बुद्धि नाल समझी जा सकती है। जिन्ना चिर गुरु परमेश्वर की किरपा नहीं हुंदी उन्ना चिर इन्हां चीज़ां की फीलिंग अनुभव नहीं हुंदा। अनुभव तो बिना हर एक बंदा अन्ना हुंदा है। महाराज कहंदे भाई गुरसिखो असल विच जो परमेश्वर अकाल पुरख की शक्ति है ये क्यों असी अपने पूर्वले जन्मां विच जो साधना कीती सी ते वो चंडी नाल साडा कोई बचन होया सी, वो बचन पूरा होया कलयुग दे विच फिर उहदी लोड़ पई है। वो कथा महाराज दस रहे ने, एक मनवंतर 31 करोड़ और साध संगत जी 14,48,000 समय साल का समा होवे उहनूं एक मनवंतर कहंदे हैं। उस मनवंतर विच जो कथा हुई सी, क्योंकि ये दुनिया एक बारी नहीं बनी, कलयुग भी एक बारी नहीं आया, सतयुग भी एक बारी नहीं आया, चारे युगां की चौंकड़ी बदल बदल के आउंदी रहिंदी है। सतयुग फिर त्रेता फिर द्वापर फिर कलयुग फिर सतयुग, फिर इसे तरह ही एक कर्म चलता रहिंदा है। दसम पातशाह की बाणी विच भी इसे तरह ही लिखिया है। सो हुण कलगीधर पातशाह सिंघां नूं कथा सुना रहे ने जो भाई साहब सिंह जी लिखारी ने भाई राम कौर जी कोलों लिख के सुन के लिखी सी। उहदे आधार ते कवि संतोख सिंह साहब जी लिख रहे ने, मन बिरतियां बाजां वाले सतगुरु कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरनां 'च इकागर करो। सारी संगत प्यार सहित आखिए सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। वो जिहड़ा समा सीगा वो मनवंतर सी जो साध संगत जी 31 करोड़ 14 लाख ते 48,000 साल का जो समा सी, बहुत पुरातन युगां की गल है। उस वेले जो कुछ होया सी वो सरवण करिए। कहंदे विंध्याचल पर्वत उत्ते शक्ति तप करन वास्ते गई सी। दैतां ने राक्षसां ने जोर पा लिया। धरती उत्ते सारे पासे राक्षसां दी बहुत ज़्यादा मारो मार मच गई। उन्होंने देवतियां नूं जंग विच हरा दिता। देवते हार के जंगलां पहाड़ां विच लुक गए। कहंदे अपनी जित दा दैतां नूं हंकार भी बड़ा होया। उन्हें स्वर्ग ते भी कब्जा कर लिया। दए काढ़ सुर धाम ते बसे शिवपुरी जाए। कहंदे उन्हां नूं देवलोक चों कढ़ दिता देवतियां नूं। वो बेचारे इधर उधर जंगलां पहाड़ां 'च भटकदे फिरदे हन। सारे देवते साध संगत जी की हुंदे चंगे बंदे नेक बंदे जिहड़े बंदे चाहुंदे आ। हुण भी धरती ते देवते भी हन दैंत भी हन जिहड़े चाहुंदे आ भी संसार सुखी रवे। हर एक बंदे नूं टाइम सिर रोटी मिले, हर एक बंदे नूं टाइम सिर दवाई बूटी मिले, सारियां सहूलतां सारे आराम नाल रहण। वो बंदे जिहड़े सोचदे आ वो देवते आ। जिहड़े सोचदे आ भी लोकां दा नुकसान होवे, लोग परेशान होण, लोकां दे कामां 'च रुकावट पवे, वो दैंत हन। सो देवता जां दैंत बंदे दी बिरती होया करदी है। कलगीधर पातशाह ने अपनी बाणी दसम गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया, साध कर्म जे पुरख कमावै, नाम देवता जगत कहावै। जिहड़ा बंदा साधुआं वाले काम करदा उहनूं आपां कहने आ देवता। वो किरत कर्म जे जग मैं करही, नाम असुर ताको जग तरही। माड़े काम करे आपां कहने बड़ा राक्षस बंदा है, तां बड़ा जालम है, बड़ा दैंत है। तां
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸਨ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਸ਼ਤਰਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹਮ ਅਬ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਤਰਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਹਮ ਅਬ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਦ੍ਰੋਹਣ ਉਪਾਏ ਬਖਾਨ ਕੈ ਸੁਰ ਸਭ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਦਿ ਸ਼ਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਡਕਾ ਲਿਹੁ ਤਾਹੇ ਰਜਾਈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਰਾਜ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹੂ ਕਿसी को राज न दे है, जो ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੋ ਲੈ ਹੈ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਚੰਡੀ। ਚੰਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜ ਖੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਡਕਾ ਤੁਮ ਲਿਓ ਮਨਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਚੰਡੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹੈ ਤੁਮ ਰਾਜ ਕੋ ਜਹ ਅਦਕ ਸਮਾਜਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਗਏ ਸੁਰ ਹਰ ਖਾਵਨ ਕਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਚੰਡੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਡਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਕਰੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਮਾਲੂਮ ਖੁਦ ਦੇਵੀ ਸੇਤੀ। ਲਿਆ ਮੈਖਾਸੁਰ ਹਮਾਰਾ ਛੀਨ ਧਾਮ ਹੈ, कीजै सोई मात बात तुमको सुहात। सब सेवक कदीम तक आए तेरी शाम है। दीजै बाज देश हमें मेटिया कलेश लेश। कीजिया अभेश उन्हें बड़ो यह काम है। हे माँ कुकर को मारत ना को नाम लैके, ताहे मारत है लैके ताके खावंद को नाम है। कदी कदे किसे बंदे ने कुत्ते नूं डंडा कुत्ता कह के नहीं मारिया, ओए कुत्तिया तू मर जाए, बल्कि डंडा मारन लग्या कहते ने तेरे साई मर जान, तेरे मालक मर जान जिन्हां ने कुत्ता पालिया होया। हे मां सानू गालां नहीं पै रहीआं, ये साडी बेइज्जती नहीं हो रही, ये साडी दुर्दशा नहीं हो रही, ये माता तेरी हो रही है। तू साडी मां है ते तेरे असी पुत्र हाँ सारे देवते। साध संगत जी जिन्ने भी देवते 33 करोड़ है, चंद सूरज हवा पानी अग, अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता, जिन्ने भी 33 करोड़ देवी देवते है, ये महाराज अकाल पुरख की शक्ति दे पैदा किए हुए है। वो सब तो मूल है प्रथम भगवती। सो ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ अरदास करते, माता असीं तेरे बच्चे हाँ, जे सानू मार पै रही है ना तेनू पै रही है, तेरी बदनामी है। कुकर को मारत ना को नाम लैके, कुत्ते नूं कदी कुत्ता कह के थोड़ा कोई डंडा मारदा, बल्कि कहते तेरे साई मर जान। मालकां नूं गाल पैंदी है, जे कुत्ता कोई गलती कर देवे उहदे मालक नूं फड़दे आ भी तूं अपने कुत्ते नूं सांभिया क्यों नहीं, उलांभा ओनूं आउंदा। इस करके महाराज हे माता हे चंडका साडे ते किरपा करो।
ਦੈਂਤਨ ਕੀਨ ਅਨੀਤ ਲੱਖ ਨਿਰਜਰ ਸਤਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਅਨੀਤੀ, ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਿਆ। ਜਗਤ ਮਾਤ ਚੰਡਕਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੀਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਜੈ ਹੋ ਤੁਮ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਰਿਪ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੰਘਾਰੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿਆਂਗੀ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਸਿੰਘ ਪਰ ਚੰਡਕਾ ਆਯੁਧ ਬਲਧਾਰੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ 8 ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਲਏ। 8 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 8 ਹੱਥ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ, 4 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 4 ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਣਾਂ ਨੇ, ਅਗਨੀ ਕੌਣ, ਵਾਵੀ ਕੌਣ, ਨੈਰਤ ਕੌਣ, ਈਸ਼ਾਨ ਕੌਣ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ 4 ਉਪ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 8। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੀਆਂ 8 ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ 8 ਬਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਐਨਰਜੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਉਹਦੇ 8 ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖ ਗਿਆ, ਸੂਰਮੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਮੜ ਲੱਥੇ ਸੂਰਮੇ, ਮਾਰ ਮਚੀ ਕਰਾਰੀ, ਜਾਪੇ ਚੱਲੇ ਰਤ ਦੇ ਸਲਲੇ ਜੱਟ ਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਧੂਮਰ ਨੈਣ। ਧੂਮਰ ਨੈਣ ਕਹੈ ਬਲ ਆਪਣੋ, ਸਵਾਸਨ ਸਾਥ ਪਹਾੜ ਉਡਾਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੰਡੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਚੰਡੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਚੰਡ ਤੇ ਮੁੰਡ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਆਏ। ਮੁੰਡ ਕੋ ਮੁੰਡ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਅਬ ਚੰਡ ਕੋ ਹੱਥ ਲਗਾਵਤ ਚੰਡੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਚੰਡੀ ਨੇ ਚੰਡ ਤੇ ਮੁੰਡ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁੰਭ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ 2 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਚੰਡ ਤੇ ਮੁੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਰਕਤ ਬੀਜ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਲਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤਪਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ 1 ਤੋਂ 100 ਹੋ ਗਏ, ਜੇ 100 ਮਾਰਿਆ ਤੇ 1000 ਹੋ ਗਏ, 1000 ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਰਕਤ ਬੀਜ ਕੇ ਰਕਤ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਮੁਦਾਇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਕਤ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰੋਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੈਂਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟਾਣੂ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤੋਂ 100 ਤੇ 100 ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੈਂਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਜਤ ਤਿਉ ਤਿਉ ਹਨਤ ਹੈ ਰਣ ਭੂਮ ਗਿਰਾਈ। ਜਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਡੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਉ ਤਿਉ ਹੋਦ ਅਸੰਖ ਹੀ ਟੋਟਾ ਨਹਿ ਆਇਓ। ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਸੰਗਰਾਮ ਭਾ ਲੇਖਾ ਨਹਿ ਪਾਇਓ। ਬੜੇ ਯੁੱਗ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੌਕੇ ਪਰ ਸਤ ਸੂਨ ਲੱਗ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਕੀਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
एक 9 ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ 5 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾਓ ਤੇ ਲੱਖ ਬਣਦਾ, 6 ਲਾਓ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਬਣਦਾ, ਜੇ 7 ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰੋੜ। 9 ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 9 ਕਰੋੜ। 9 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਰਖਤ ਬੀਜ ਦੇ ਦੈਂਤ ਬਣ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੁਣ ਗਿਣਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਿਣਨੇ ਹੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। 9 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਗਿਣਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਂਤ ਹੀ ਦੈਂਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਹੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਲਹੂ ਤਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਵਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਰਕਤ ਨਾ ਰਵੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ, ਦੈਂਤ ਵੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਲਹੂ, ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ, ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਖੀਅਤ ਮਨੋ ਪਾਥਰ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਣ ਗੁਣ ਸੰਗ ਜੋ ਚੰਡਕਾ ਇਹ ਸਮੈ ਭਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਖੋਖੰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਰ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਸੁੰਨ-ਮੁੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਬਲ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਚੰਡੀ ਨਾਲ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਅੰਬਕਾ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਆਈ। ਪਰ ਦੈਂਤ ਘਟਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਦਲ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੈਂਤ ਹੀ ਦੈਂਤ ਫਿਰਦੇ, ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੰਡਕਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਚੰਡਕਾ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਬਨ ਮੂਰਤ ਤਪ ਕਰਤ ਭੀ ਕਿਹ ਲਖੀ ਨ ਜਾਈ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਨਾ ਚੰਡਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੀ, ਦੈਂਤ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਸਿਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੁਰ ਲਗੇ ਤਬ ਖੋਜਨੇ ਇਤ ਚੁਹੰਗਾਈ। ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ
ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਚੇਲੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, 8 ਪਹਿਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੁਗ ਰਾਖਸ਼ ਤਿਹ ਜੂਥ ਪਤ ਬੂਝਣ ਤਬ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਧੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਦੈਂਤ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੇਲ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਬੇਲ। ਬੇਲ ਤੇ ਸੁਬੇਲ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧੀ, ਸੜੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਮੂਰਖੋ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਭ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਂਡ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਖੋਜ ਤੇ ਤ੍ਰਿਯ ਕਹਾਂ ਭਲਾਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਰਾਖਸ਼, ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਖਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਤੜਫਦਾ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਖੋਜ ਤੇ ਤ੍ਰਿਆ ਕਹਾਂ ਭੁਲਾਈ। ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਏਦਾਂ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲ ਸਵੇਲ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੈਂਤ ਖੜੇ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਮੂਰਖੋ, ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਏਦਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਪਸੀ ਨਾਮ ਸਮੁੰਡ ਤੇ ਸੁਨ ਕਰ ਮਤਵਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਮਨ ਮੈਂ ਮੁਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਉਪਾਈ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਅਰਮਮ ਚੀਲ ਕਾਨ ਹੈ ਧਰਮ ਲੜਾਈ। ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਚਦੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਫੋਕਸ ਕਰੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਹੈ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨੇ, ਤਪਸਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਾਇਣਾ ਨਿਤ ਨੇਮ ਹਮਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ,
ब्रह्म दी विचार करनी, ब्रह्म दे आसरे रहना, ब्रह्म दा चिंतन करना, यही साडा नेम है। शेर खाल दे हाथ में मुक्ति हुंकारा। हुण कुछ होर करना पएगा। सिर ते आई मुसीबत दा मुकाबला तां करना ही, जान तां बचाणी राक्षस कोलों। ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਖੱਲ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਨ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਡਲਨੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਰਥ। ਉਹ ਅਰਥ ਟੁੱਟਦਾ ਸਿਰਫ ਚਮੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਠੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਹੂੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਛੰਡੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ, ਬੜਾ ਤੇਜਸਵੀ, ਬੜਾ ਦਰਸ਼ਨੀ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦਿਸਦੇ ਸੀਗਾ। ਤੇਜ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸੀਗਾ, ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਲੱਖ ਬਰਸ ਸਹੰਸਰ ਪੰਜ ਘਮਸਾਨ ਮਚਾਵਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੈਂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਵਾਲ ਡਿੱਗੇ ਸਨ, ਰੋਮ ਡਿੱਗੇ ਸਨ, ਉਨੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਦੈਂਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸਤ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆ ਹੁਕਮ ਪਾਲ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੇ 5000 ਸਾਲ। 10 ਲੱਖ ਤੇ 5000 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਡੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੈਂਤ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਫੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ? ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਡੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਡੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਚੰਡਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਮੱਥਾ ਫੋੜ ਕਹਿ ਜਨ ਫਤਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਏ ਕਹਿ, ਜਾਗ ਸੋ ਜੰਮੀ ਜੁੱਧ ਨੂੰ ਜਲਵਾਣਾ ਜਨਮ ਲੜਾਏ ਕਹਿ। ਜਦੋਂ ਚੰਡ ਚਿਤਾਰੀ ਕਾਲਕਾ ਮਨ ਬਹਿਲਾ ਰੋਸ ਵਢਾਏ ਕਹਿ। ਚੰਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਾਲਕਾ ਮੈਨੇ ਮੌਤ, ਕਾਲੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਦੈਂਤ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਤੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੇ ਤਪਸੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਪਸਵੀ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੈਂਤ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਰਨ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪਾਪ ਬਿਥਾਰਾ, ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਢਾਏ ਕੇ ਤੇ ਠੌੜੀ ਮਸੀਤ ਉਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਣ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ 10,05,000 ਸਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਗਤ ਮਾਤ ਚੰਡਕਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇਰੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਭਈ ਬਨ ਗੁਰੂ ਬਡੇਰਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ, ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ। ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਇਹ ਚੰਡੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ, ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ, ਬਰਛਾ, ਬੰਦੂਕ, ਕਮਰ ਕਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਡੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁੱਲੇ ਕੇਸ ਭਾਵ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਟਾ ਜੂਟ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਗ ਬਿਨ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਗ ਬਿਨ, ਤਾਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਥ ਸੋ ਅਬਿਰਾਮੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪੰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਸਰਬ ਸਰੋਮਣ ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਓ ਪੰਥ ਸੁਖਦਾਏ, ਇੱਕ ਬਿਨ ਗੰਦੇ ਧੂਮ ਤੇ ਜਗ ਮੈਂ ਅਦਕ ਸੁਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਜ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਦੀਜੀਏ ਸਭ ਰਚਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਤੇਜ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਜੋ ਨਾ ਧਰੈ ਤਿਸ ਬਿਗੜੈ ਕਾਜ। ਜਾਂਤੇ ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਸੁਨੀਐ, ਆਯੁਧ ਧਰਵੇ ਉੱਤਮ ਗਨੀਐ। ਹਾਂਜੀ, ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਹੈ ਅਰ ਗਿਰਾ ਉਦਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁਧ ਅਸੁਰ ਗਣ ਕੋ ਸਦਾ ਹੱਥ ਲੈ ਛਿਤ ਰਾਜੂ। ਸਿੰਘ ਜੋ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਸੁਣ ਤਬ ਭਨਿਓ ਹੋਏ ਸਿੱਧ ਸਭ ਕਾਜੂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰ ਮੰਗਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੰਥ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਚਰਨ ਚਤੁਰਥ ਯੁਗ ਹੈ ਜਬ ਸਮਾ ਸੋ ਆਵੇ। ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4,32,000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਕਲ ਯੁਗ ਦੀ। ਅਜੇ 5,000 ਸਾਲ ਬੀਤਿਆ ਕਲਯੁਗ। ਅੱਗੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਣੇ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਦਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੰਕਰ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼੍ਰੁਤ ਮਤ ਬਿਦਤਾਵੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 1200-1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲੰਦੀ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮੱਠ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਦ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵੇਦ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਟੀਕੇ ਲਿਖੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 500-600 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ, ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਸਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਈ ਵਿਗੁੱਤੇ ਫਿੱਟਾ ਬੱਤਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਹੀਂ। ਦਈ ਵਿਗੁੱਤੇ ਮੈਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਫੈਲਿਆ, ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਪੀਪਾ ਜੀ, ਧੰਨਾ ਜੀ, ਤੁੱਕਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਗਿਆਨਦੇਵ ਜੀ, ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਸਤਕ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸਤਕ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਆਏ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਹੋਸੀ ਵੀ ਰਾਮ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ਨ ਅੰਤ ਤੇ ਭਗਨ ਸੁਤ ਹੋਵੈ ਅਵਤਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਦੀ, ਇੱਕ ਸੋਢੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਪਠਿਓ ਸੋ ਬੇਦੀ ਕਹਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਬੇਦੀ ਹੋਏ। 3 ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 125 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਚੰਡੀ ਨੇ, ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜੋਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਚੰਡੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ ਤੇ ਤਨ ਚਾਟਣ ਧਾਰੈ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਚੱਟਦੀ ਹੈ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਡਕਾ ਮਾਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਦੁਲਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਭਈ ਜਿਮ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਹੋਏ ਮਾਤ ਸਨੇਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਡਕਾ ਨੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਦ ਪਰਾਂਦਾ ਏਕ ਤਬ ਚੂਰੀ ਇਕ ਦੇਹਾ। ਇੱਕ ਕਰਦ, ਇੱਕ ਪਰਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਢੇਰ ਖਾਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬਰਸੋਂ ਉਪਜਾਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਡਿੱਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਤੇ ਤਪ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੈਂਤ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਅਗਰ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅੱਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਕਾਜੇ। ਸਿੰਘ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਬੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਬ ਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਛੱਡ ਬੈਠੇ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵਸਤ ਕੋ ਪਛਤਾਵਾ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਮਾਦ ਮੈਨੇ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਹੰਕਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਡੋਡੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਓ ਸਵੇਰੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਪੀਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਕੋ ਤਨ ਸੰਕਟ ਜੋਈ। ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਵੀ ਦਿਆਂਗੀ, ਚੰਡੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਿਠਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਚੰਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾਣਾ। ਚੰਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਵੇਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿ ਕਰ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਭੀ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਈ। ਆਇਓ ਤਪਸੀ ਪਿਤਾ ਢਿਗ ਬੰਧਨ ਕੋ ਠਾਨਾ। ਚੰਡੀ ਦਾ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, 7 ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਬੋਲਿਓ ਸੁਨ ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਸੁਨ ਜਨਮੋ ਕਲ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਮਾਤ ਚੰਡਕਾ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਚੰਡੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਣਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇਗਾ।
पर मैं तेनू थोड़े दिन वेखांगा, तू 9 साल दा होएगा ते मैं चला जावांगा। हाँ जी, वर देवी ते जो दयो रखिया कर मेरी, जो तू देवी तो वर लिया है, देवी दी तू रखिया कीती है, वो कलयुग विच तेरी सहायता करेगी। इस करके हुण तप करो, तप करके होर शक्ति पैदा करो, गोदावरी दे कंडे ते तप करो। साध संगत जी आपां जाणदे ना भी महाराज ने हजूर साहब भी तप कीता पिछले जन्म विच। वो महाराज दा सतयुगी तप स्थान है गोदावरी दा कंडा। उत्थे समुद्र ऋषि जी कहंदे चले जाओ ते तप करो। जिवें साध संगत जी फुल दी डोडी नहीं खुलदी गोभी, वो जो फुल निकलदा, फुल खिड़दा वेख्या तुसीं कदी? फुल खिड़दा इदां डोडी बंद हुंदी है ना, एकदम सूरज दीयां किरणां पैंदियां इदां खिड़ जाना। गोभी ते प्रगट पयो, जिवें गोभी दे विचों फुल निकल आउंदा ना, इदां तू मेरी शेर दी खल विचों प्रगट होया। देवी पदवी सिंह के तुह देही सुचंदन, इस करके उदों तेरा नाम गोबिंद होवेगा। गोबिंद तेरा नाम होवेगा। चंडी ने तेनू सिंह दी पदवी दिती है, तेरा नाम गोबिंद सिंह होवेगा। हाँ जी, पिता को नमो कर तब तहां आरंभा, जा पुत्र तप कर। कलयुग विच दैंत फिर पैदा होने ने। अकाल पुरख दा अवतार परमेश्वर गुरु नानक देव जी दुनिया ते आउणगे। आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। वो गुरु नानक देव जी दी जोत 10 जामियां च वरतेगी, 9वीं थां ते साडे च आएगी। समुद्र ऋषि जी कहंदे आ साडा नाम उदों श्री गुरु तेग बहादुर साहब होवेगा ते तुसीं साडे घर पुत्र बन के ही जन्म लओगे। तुहाडा नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी होवेगा। 9 साल मैं तुहाडे कोल रवांगा। 9 साल बाद तुहाडा फिर मेरे तो शरीर करके विछोड़ा होवेगा। हाँ जी, ऐसी लगी समाध ताप सुर पिक्ष अचंबा। कहंदे दुष्ट दमन जी तप करन लग पे, पिता दी आग्या पा के तप आरंभ कर दिता। ऐसी समाध लग गई, ऐसी लिव लग गई, कहंदे द्वैते एक रूप होया गयो। इस तरह तप किया भी द्वैत मिट गई। तोई मोही मोही तोई अंतर कैसा। परमेश्वर दे ध्यान विच सारे फुरने विलीन हो गए। देवते भी हैरान हो गए। सब सृष्टि उस तप नूं वेख के नमस्कार करन लगी है। रही सो लगी समाध ही माया भी ऐसी, कहंदे समाध लगी जुग बीत गए। कई जुगां तो बाद ऐसी माया वरती है। अंतर ते निकसी कला होए सुपना जैसे, अंदरों कला प्रगट होई जिवें अंदरों सुपना नहीं प्रगट हुंदा। साध संगत जी सुपने च तुसीं बड़ा कुछ देखदे हो। अपने सुपने ते बहुत फोकस करिया करो। आपो अपने सुपने, तुसीं सुपने विच हाथी घोड़े देखदे हो, सुपने विच तुसीं गड्डियां रेलां जहाज देखदे हो, दरिया देखदे हो, समुंदर देखदे हो, पहाड़ देखदे हो, सारी धरती देखदे हो, बंदे इस्त्रियां देखदे हो तुसीं सुपने विच। सारा कुछ इत्थे एक बरीक नाड़ी है, ਉਹਨੂੰ ਹਿਤਾ ਨਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਕਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਲੇ ਕੋਟ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ सारा कुछ फुरने तो ही पैदा होंदा। आखो श्री वाहिगुरू। आ जो संसार बाहर मुखी दिस रहा बाहर नहीं है, ये तुहाडे अंदर है। सब सुपना देख रहे हो, जो सुपना और देखना ऐसे जग को जान।